My dear students, take your Basic Science textbook, Part 1. Together with, don't forget to take your science diary and a rough book with you. You should have a pencil or a pen for noting in the rough book. Later, you can copy all the items. Today we are expressing, or today we are explaining that things. Later, if it is correct, you can write down in your science diary. Last day, in second chapter number 2, we were able to study the second chapter, Wonders of Visible Light. The name of the second chapter is Wonders of Visible Light. Wonders of Visible Light. In that chapter, in the first class, we were able to study about reflection. Then take your textbook, notebook and science diary. Notebook I means your rough book. Then science diary is also there. Then let us recapitulate, or let us recall, or let us remember what we have studied in the last class. In the last class, we were able to study about reflection. Then what is reflection? Reflection is the return of light that falls on a surface. What is reflection? Reflection is the return of light that falls on a surface that we were able to study last day. Reflection is the return of light that falls on a surface. In the last class, I told you to take several items and a torch with you, and check what all items are reflecting well and what items are not reflecting and what items reflects lights partially. First of all, I told you to take a mirror, SL number 1, object in your textbook, page number 24. SL number, object, observed result. SL number 1, object, a mirror. Then observed result reflects light very well. In the case of a mirror, reflects light very well. That we are able to see in the last class itself. In the case of a mirror, reflects light very well. In the case of a mirror, reflects light very well. See, in the case of a mirror, reflects light very well. Then I told you to take a new steel plate. What will happen? New steel plate, it has got a smooth surface. Then what will happen? Reflects light very well. Then I told you to take a cloth, especially colored cloth. If you are using a torch, what will happen? It does not reflect light very well. In the case of a rough surface, it is not reflecting. Then in the case of an aluminium vessel, what will happen? It reflects light partially. Aluminium vessel. It is not polished surface. It has got not a polished surface or not a rough surface. But an aluminium, in the case of an aluminium vessel, it reflects light partially. All other things, all other items, I told you to take 20 or 25 items you can take, and using a torch you can do all the experience. I told you to tabulate in your science diary. SL number, object and observed result. And by doing all these things, I think you are able to
understand what is reflection. Then today I told you the next day we will have to study about light and sight. For that, take page number 24 and 25, the last part of page number 24, light and sight, and page number 25. In your textbook, what is a boy is reading? Can you notice? Can you see it? What the boy is doing? He is reading his book, isn't it? Yes, he is reading his book. Then there is a light backside. You see the picture that is given in page number 25. Backside there is a light. Then what will happen? Backside there is a light. What will happen? The light rays go to the book, and what will happen? It reflects. The light ray reflects to his eye. That is why very easily he can see what it has written in the book. If the light is here in a dark room, if the light is here, is he able to read? No, he can't read. What is the reason? The light is not reflecting. The light is not reflecting. Then in your textbook, in a dark room, a dog is there. Or in a dark room, in a dark space, ഒരു ഇരുളടഞ്ഞ മുറി, അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റില്ലാത്ത രാത്രി സമയത്ത് ഒരു നായ നിൽക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂച്ചനെ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും, കണ്ണ് തിളങ്ങുന്നുണ്ടാവും. നായ അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ച നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? കാണാൻ പറ്റില്ല. എന്താ കാരണം? ലൈറ്റില്ല. ലൈറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടോർച്ച് എടുത്തിട്ട്, നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ കണ്ട ഒരു ടോർച്ച് എടുത്തിട്ട് നായയുടെ മേലെ അടിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുമോ? കാണാൻ പറ്റും. എന്താ കാരണം? ടോർച്ച് അടിക്കുമ്പോൾ ടോർച്ചിലെ ലൈറ്റ് നായയുടെ മേത്തിൽ നിന്ന് തട്ടും. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? The light rays reflect to his eyes or reflect to our eyes. That is why we are able to see the dog. Otherwise we won't see it. അല്ല, അങ്ങനെയല്ലേ? നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തുവിനെ കാണണമെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവണം? ലൈറ്റ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേത്ത് അടിക്കണം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അത് നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പുസ്തകം വായിക്കണ നേരത്ത് ലൈറ്റ് ഇവിടെയാന്ന് വയ്ക്കുക, അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യില്ല, അതുകൊണ്ട് എനിക്കത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ഒരു സീബ്ര ലൈൻ കണ്ട ചിത്രം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സീബ്ര ലൈൻ ഈസ് ദ. എന്താ സീബ്ര എന്ന് വെച്ചാൽ? സീബ്ര എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? വരയും കുതിരയാണ്. അതിന് സീബ്ര ലൈൻ എന്നാ പറയുക. നല്ല ഒരു മഞ്ഞ കളറിലോ ഒരു അതുമ്പോൾ ഫ്ലൂറസെൻ്റ് പെയിൻ്റ് പൂശിയിട്ടുണ്ടാവും, ഫ്ലൂറസെൻ്റ് പെയിൻ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്താ ഫ്ലൂറസെൻ്റ് പെയിൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത? അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും. ഈ ഫ്ലൂറസെൻ്റ് പെയിൻറ്റ് എല്ലാ കളറിനെയും ലൈറ്റിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും, ബാക്കിയെല്ലാം അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല. അതായത് ഒരു ചുവന്ന പ്രകാശം നിൽക്കുക, ചുവന്ന വരയാൻ നിൽക്കുക, ചുവപ്പ് പ്രകാശത്തിനെ മാത്രമേ എല്ലാ ലൈറ്റോടെ വന്ന് അടിക്കും, എന്നിട്ട് ചുവപ്പിനെ മാത്രമേ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുള്ളൂ. നീലയാണെങ്കിലോ, നീല വരയാണെങ്കിലോ, വെള്ളപ്രകാശത്തിൽ എത്ര പാർട്ട് ഉണ്ടെന്നറിയോ? സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ എത്ര ഘടകങ്ങളുണ്ടെന്നറിയോ? സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ 7 നിറങ്ങളാണുള്ളത്. വെള്ള കളറിൽ 7 നിറങ്ങളാണുള്ളത്. ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉയർന്ന ക്ലാസ് 10ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ പഠിക്കും. ഏതൊക്കെ 7 നിറങ്ങൾ? വയലറ്റ്, ഇൻഡിഗോ, ബ്ലൂ, ഗ്രീൻ, യെല്ലോ, ഓറഞ്ച്, റെഡ്. വിബ്ജിയോർ എന്നാണ് പറയുക. ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ട, കാര്യം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും. 7 നിറങ്ങളുണ്ട് വെള്ളപ്രകാശത്തിൽ, 7 നിറങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ അത് കൂടാണ്ട് പച്ച, നീല, ചുവപ്പ്, പ്രൈമറി കളേഴ്സ്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ 10ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും, ഉയർന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ സീബ്ര ലൈനിൽ ഒരു ഫ്ലൂറസെൻ്റ് പദാർത്ഥം, ഫ്ലൂറസെൻ്റ് പെയിൻ്റാണ് അടിച്ചത്. ആ പെയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? അത് അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ കൂടി പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
സാധാരണ വെള്ളപ്രകാശം അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കില്ല. ഇതൊന്നും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇല്ല കേട്ടോ, ആരും പേടിക്കുക. നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക, സയൻസാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എത്രയും കൂടുതൽ അറിയാൻ സാധിക്കും അത്രയും നല്ലത്. നിങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് കാണുക, എന്നിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുക. വേറെ ആരോടും ചോദിച്ചു നോക്കുക, എന്താണ് ഈ ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് പെയിൻറ്റ്. ഈ പെയിൻറ്റേഴ്സിനൊക്കെ അറിയാം ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് പെയിൻറ്റ് ഇങ്ങനെ മിന്നി തിളങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രകാശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പരസ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ തിളങ്ങും. പരസ്യ ആൾക്കാർ കാണണ്ടേ? ആരും കാണാണ്ട് ആരെങ്കിലും പരസ്യം എഴുതിയിട്ട് ആരെങ്കിലും മൂടി വയ്ക്കുമോ? മൂടി വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് പെയിൻ്റാണ് അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സീബ്ര ലൈനിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ദേ ഹാവ് യൂസ്ഡ് ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് പെയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്താ അതിൻ്റെ ഗുണം? ഈ ലൈറ്റ് റേസ് ചെയ്യുന്ന അത് അടിക്കും, അടിച്ചിട്ട് അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരു ഡ്രൈവർ ഒരു കാർ ഓടിച്ചിട്ട് ഒരാൾ വരുന്നുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? അപ്പോൾ ഈ കാർ ഓടിച്ച് വരുന്ന ഡ്രൈവറുടെ കണ്ണിലേക്ക് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഏതുമെന്ന്? ഈ സീബ്ര ലൈനിൽ നിന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ എന്താ ഗുണം? അപ്പോൾ ഡ്രൈവർക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ ഒരു സീബ്ര ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിലൂടെ കുട്ടികളൊക്കെ കടന്നു പോകും. വലിയ ആൾക്കാർ, വയസ്സായുള്ള ആൾക്കാരും ചെറിയ കുട്ടികളും. അത് ആ സമയം ഒരു 10, 20, 25 വയസ്സായുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അറിയാം അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വയസ്സായുള്ളവർ അതൊന്നും നോക്കില്ല, അവരെ കിടക്കും. അപ്പോൾ ഡ്രൈവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിൽ കൂടെ ആൾക്കാർ കിടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാതും അടിക്കുന്ന എല്ലാ ലൈറ്റും ആ ഡ്രൈവറുടെ കണ്ണിലേക്ക്, അതായത് അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികളടക്കം, വെള്ളപ്രകാശം അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ കണ്ണിലേക്ക് അടിക്കില്ല, എല്ലാ ലൈറ്റും പ്രതിഫലിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? നല്ല രീതിയിൽ ഇത് തിളങ്ങുന്നതായിട്ട് കാണാം. രാത്രി ആയാലും കാണാം, പകലായാലും കാണാം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സീബ്ര ലൈനിൽ ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് പെയിൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട. യു ഡോണ്ട് സ്റ്റഡി അറ്റ് പ്രസൻറ്റ്, യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഫ്ലൂറസെൻറ്റ് കളർ. And fluorescent color, it reflects all light including ultraviolet rays. സാധാരണ റേസ് അൾട്രാവയലറ്റിനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യിക്കില്ല കേട്ടോ. അതൊന്ന് വെറുതെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞല്ലോ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മുഖം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുമോ? ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, നിങ്ങളുടെ മുഖം. എൻ്റെ മുഖം എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എന്താ കാരണം? എൻ്റെ മുഖം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തതിൻ്റെ കാരണം ലൈറ്റ് റേസ് ഇവിടെ വന്ന് അടിക്കുന്നുണ്ട്, എന്നിട്ട് പിന്നെ കണ്ണിലേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ എവിടേക്കാണ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക? ഇവിടെ വന്ന് അടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലേ? ലൈറ്റ് റേസ് ഇവിടെ വന്ന് അടിക്കുന്നുണ്ട്, നോ ഡൗട്ട്. എന്നിട്ട് എവിടേക്കാണ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യണേ? അപ്പുറത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ? കാണാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് എൻ്റെ മുഖം കാണണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? എൻ്റെ മുഖം കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ എനിക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യണ ഒരു സാധനത്തിൽ നോക്കിയാൽ മതി. നല്ലൊരു പുതിയൊരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്നാൽ അതൊന്നും അത്ര ക്ലിയർ ആവില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു കണ്ണാട ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഒരു മിറർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് മുഖം കാണാൻ സാധിക്കും. എന്താ കാരണം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഈ എൻ്റെ മുഖം ഇതുമ്പോൾ ലൈറ്റ് വേണം കേട്ടോ. ലൈറ്റ് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും? കണ്ണാടയിൽ വന്നടിക്കും, മിററിൽ. എന്നിട്ട് ഈ മിററിൽ നിന്ന് കണ്ണിലേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ എനിക്ക് എൻ്റെ മുഖം കാണാൻ സാധിക്കും. മുഖം എന്ത് ചെയ്യും? ഈ മിററിലേക്ക് ചെല്ലും, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? അത് കണ്ണിലേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മിറർ നോക്കിയാൽ നല്ല രീതിയിൽ എൻ്റെ മുഖമൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഒരു മിററിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ ഒരു മിറർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മിറർ കണ്ട, ഒരു മിററിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്താ ചെയ്തിരിക്കണേ? സ്മോൾ ഗേൾ ഈസ് ദർ. ഷീ ഈസ് സീ ദ പിക്ചർ. വാട്ട് ദ ഗേൾ ഈസ് ഡൂയിങ്? അവൾ എന്താ ചെയ്യണത്? സാധാരണ പെൺകുട്ടികളാണ് അതൊക്കെ ചെയ്യുക. എന്താ ചെയ്യുക? ഒരു കണ്ണാടയുടെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് അവൾ എന്താ ചെയ്യണത്? അവളെന്തോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാം? അവളുടെ മുഖം അതിൽ കാണുന്നുണ്ട്, അതല്ലേ? പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ, ആൺകുട്ടികൾ നിന്നാലും കാണാൻ പറ്റും. ചെന്ന് നോക്കുക, ഒരു കണ്ണാടയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുഖം, ഒരു വലിയ കണ്ണാടിയാണ് നിൽക്കുക. ചില അളമാരിയുമൊക്കെ വലിയ കണ്ണാടി ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണാൻ സാധിക്കും. മുഖം മാത്രമല്ല, കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾ ഏത് ഷർട്ടാണ് ഇട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏത് പാൻസാണ് ഉള്ളത്, ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിനൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ കണ്ണാടയിൽ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ശരിക്കും അതുപോലെയല്ല കാണുന്നത്, ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ണാടയിൽ ഒരു ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ അത് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്താ കാരണം? സ്മൂത്ത് ആയതുകൊണ്ട്. അങ്ങനെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ടുഡേ വിൽ ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ്? നമ്മൾ
എന്താ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? റിഫ്ലക്ഷനെ കുറിച്ച്. അപ്പോൾ ഏത് കാര്യത്തിനും ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കത് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല. ഏത് കാര്യങ്ങൾക്ക് പിന്നിലായിട്ട് ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. സയൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തീർച്ചയായിട്ടും ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. ആ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ പേരാണ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ. അതായത് പ്രതിഫലന, മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയാമെന്നറിയോ? പ്രതിഫലന നിയമങ്ങൾ. അതിന് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? വെൻ ലൈറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ്. ലൈറ്റ് പ്രതിഫലിക്കുമ്പോൾ എന്നാണ് അവർ പറയണത്. വെൻ ലൈറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലക്റ്റഡ്, ലൈറ്റ് പ്രതിഫലിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ തുടങ്ങണത്. അതിലാണ് നമ്മൾ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനൊക്കെ വരണത്. അതിന് അവർ ആദ്യം എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? അവർ ഇതുപോലെ ഒരു മിറർ തന്നിരിക്കുകയാണ്, ഒരു മിറർ എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ആ മിറർ എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണോ? ഒരു ടോർച്ച് എടുത്തിട്ട് ടോർച്ചിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കണ്ട, ടോർച്ച് അടിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കണ്ടില്ലേ? ഒരു ടോർച്ച് എടുത്തിട്ട് ടോർച്ച് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ലൈറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്, ലൈറ്റ് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കണ്ട, അതാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഒരു ടോർച്ച് ഒരു മിററിലേക്ക് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് ടോർച്ചിന് പകരമായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലേസർ ലൈറ്റ് അടിച്ചാലും നമുക്ക് കിട്ടും. ലേസർ ലൈറ്റ് ആണ്. കണ്ട, നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ണാടിയിലേക്ക് തന്നെ മിററിലേക്കാണ് ലൈറ്റ് അടിക്കുന്നത്. കണ്ട, ലേസർ റേസ് ആർ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് ഫ്രം ദ മിറർ. യു ആർ ഏബിൾ ടു സീ ഇൻ ദ ബോർഡ്. എ റെഡ് ഡോട്ട് ഈസ് ദെയർ. First of all, the ray of light goes to the mirror, and after that the ray of light reflects to the board. Are you understanding what I am telling? I think you are able to understand. Then we will have to study about laws of reflection. Take page number 26 of your textbook, and they have already given a picture. That picture in the board also, that picture is there in the board. This is a plain mirror. Are you able to notice it? This is a plain mirror. This ray is called incident ray. This ray is called incident ray. മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയാന്നറിയോ? പതനകിരണം. ഇതാണ് ഇൻസിഡന്റ് റേ. അതായത് ഈ കണ്ണാടയിലേക്ക് മിററിലേക്ക് അടിക്കുന്ന റേക്കാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് പോകുന്ന ആ റേ ആണ്, ലൈറ്റ് റേ ആണ് ഇൻസിഡന്റ് റേ. ഇൻസിഡന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ പതിക്കുക, ഇൻസിഡന്റ് റേ. അപ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക? റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ. അപ്പോൾ ഇൻസിഡന്റ് റേ കഴിഞ്ഞു, റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് ഇൻസിഡന്റ് റേ, പതനകിരണം. റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ മലയാളം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കിയാൽ പതനകിരണം എന്ന് കാണും, ഇവിടെ പ്രതിഫലന കിരണം എന്ന് കാണും. ഇത് നോർമൽ എന്ന് പറയും. എന്താ നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത്? ഇത് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. ഏതായിട്ട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്? ഈ മിറർ, ഇത് മിററാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. മിററിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ 90 ഡിഗ്രി. കണ്ട, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ നോർമൽ എന്ന് പറയുക. ഇതിനെയാണ് നോർമൽ. നോർമൽ അതായത് ഇവിടെ 90 ഡിഗ്രി, ഇവിടെ 90 ഡിഗ്രി, ടോട്ടൽ എത്ര ഡിഗ്രിയാണ്? 180 ഡിഗ്രിയാണ്. 180 ഡിഗ്രിയിൽ ഇവിടെ 90, ഇവിടെ 90. ഇതിനെന്താ പറയാന്നറിയോ? ഇതിന് റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയും. ഇവിടെ റൈറ്റ് ആംഗിളാണ്. രണ്ടും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈനാണ്. ലൈനിൻ്റെ ആംഗിള് 180 ഡിഗ്രിയാണ്. നമ്മളൊരു പ്രൊട്രാക്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് അളന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് 180 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ 180 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് 90 ഡിഗ്രി. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് 90 ഡിഗ്രിയിൽ വരയ്ക്കുന്ന ഈ വരയ്ക്കാണ് നോർമൽ എന്ന് പറയുക. നോർമൽ. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും? 3 റേസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിൽ 2 റേ ഉണ്ട്, ഒന്ന് നോർമലാണ്. നോർമൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളതൊരു സാങ്കല്പികമാണ്. ഇത് കണ്ട, അതാണ് ഡോട്ട് ഇടല. നോക്കിയാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഡോട്ട് ഇടലാണ്. ഡോട്ട് എന്താ ഡോട്ട് ഇടാൻ കാരണം? അതൊരു സാങ്കല്പികമാണ്. നോർമൽ 90 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഇൻസിഡന്റ് റേ എന്ന് പറയും, ഇതിനെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ എന്ന് പറയും, ഇതിനെ നോർമൽ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എന്താണ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ? 2 നിയമങ്ങളാണ് നിയമങ്ങൾ കൂടുതലുണ്ട്, നമ്മൾ 2 എണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതി. അതായത് ഇൻസിഡന്റ് റേ, റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആൻഡ് നോർമൽ ടു ദ റിഫ്ലാക്റ്റിംഗ് സർഫസ് are in the same plane. Incident ray, reflected ray and normal to the reflecting surface. ഏതാ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ്? ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ണാട ആയിക്കൊള്ളണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ. അതൊരു സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് ആയാലും മതി. ഇൻസിഡന്റ് റേ, റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആൻഡ് നോർമൽ ടു ദ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ്
are in the same plane. അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നിയമമായിട്ട് എഴുതാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ഇൻസിഡൻ്റ് റേ പതനകിരണം, പ്രതിഫലനകിരണം ലംബം, മലയാളത്തിൽ ലംബം എന്നാണ് പറയുക. അതായത് ഇതൊക്കെ ഒരേ പ്രതലത്തിലായിരിക്കും. അതാണ് ഒന്നാമത്തെ നിയമം. രണ്ടാമത്തെ നിയമം നിങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. വളരെ ഉപയോഗമുള്ള നിയമമാണ്. നിങ്ങൾ 10ാം ക്ലാസ്സിലെത്തിയാലും പ്ലസ് 2-ലായാലും ഇപ്പോൾ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇതൊക്കെ വേണം. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ. എന്താ ആംഗിൾ? മലയാളത്തിൽ കോണെന്നാണ് പറയുക. ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ. അത് മലയാളത്തിൽ പറയും പതനകോൺ സമം പ്രതിഫലന കോൺ. അപ്പോൾ എന്താണ് പതനകോൺ? പതനകോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോർമൽ ലംബവും അതായത് ഇൻസിഡൻ്റ് റേയും നോർമലും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളിനെയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ്? ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ഇൻസിഡൻ്റ് റേ ആൻഡ് നോർമൽ ഈസ് കോൾഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ്. ഇതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ. എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ? ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ നോർമൽ ആൻഡ് റിഫ്ലക്ട് റേ ഈസ് കോൾഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ. എന്താണ് ഇൻസിഡൻ്റ് റേ? ഇൻസിഡൻ്റ് റേ ഈ പ്രതലത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്ന കിരണത്തെയാണ്, റേ ആണ് ഇൻസിഡൻ്റ് റേ എന്ന് പറയുന്നത്. ദ റേ ദാറ്റ് ഫാൾസ് ഓൺ എ പ്ലെയിൻ മിറർ ഈസ് കോൾഡ് ഇൻസിഡൻ്റ് റേ. The ray that reflects from a mirror is called reflector ray. ഇതാണ് നോർമൽ ലംബം. അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ നിയമം ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇൻസിഡൻ്റ് റേ, റിഫ്ലക്ടർ റേ ആൻഡ് നോർമൽ ടു ദ റിഫ്ലാക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ആർ ഇൻ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ. ഒരേ പ്രതലത്തിലാണ്. രണ്ടാമത്തെ നിയമം വളരെ എളുപ്പമാണ്. ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ. അത് വലിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ സ്മോൾ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്മോൾ ആർ എന്ന് എഴുതുക. ഇപ്പം അങ്ങനെ എഴുതരുത്. ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ തന്നെ എഴുതണം. അപ്പം അങ്ങനെ ഇതാണ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ആദ്യം ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഒരു കണ്ണാടി എടുത്തിട്ട് എൻ്റെ മുഖം ഞാൻ കാണിച്ചു, ഒരു കണ്ണാടിയിൽ മുഖം കാണിച്ചു. അപ്പോൾ മുഖത്തു നിന്നുള്ള പ്രകാശം എന്ത് സംഭവിച്ചിരിക്കണു? കണ്ണാടിയിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് എൻ്റെ കണ്ണിലേക്ക് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും. അതിനൊക്കെ ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. കണ്ണാട പല രീതിയിൽ പിടിച്ചാൽ പല രീതിയിലായിരിക്കും ഞാൻ കാണുക. ആ നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു നിയമമാണ് ഇൻസിഡൻ്റ് റേ, റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേ ആൻഡ് നോർമൽ ടു ദ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് ആർ ഇൻ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ. മനസ്സിലായ? ഇൻസിഡൻ്റ് റേ, റിഫ്ലക്റ്റർ റേ ആൻഡ് നോർമൽ ടു ദ റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ്. നിങ്ങൾ എഴുതണ്ട, ചെറിയ കുട്ടികളല്ല, അപ്പം അങ്ങനെ എഴുതണ്ട. ഇൻസിഡൻ്റ് റേ, റിഫ്ലക്റ്റർ റേ ആൻഡ് നോർമൽ. കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെയാണ്. ടു റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് എന്ന് എഴുതണ്ട, അതിപ്പോൾ എഴുതണ്ട. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ വലിയ ക്ലാസ്സിൽ എഴുതിയാൽ മതി. ഇൻസിഡൻ്റ് റേ, റിഫ്ലക്റ്റർ റേ ആൻഡ് നോർമൽ ആർ ഇൻ ദ സെയിം പ്ലെയിൻ. ഒന്നാമത്തെ നിയമം. രണ്ടാമത്തെ നിയമം വളരെ എളുപ്പമാണ്. ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ. അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉദാഹരണങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ചിത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു പാത്രം, ഒരു ഗ്ലാസ് പാത്രമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലെന്ത് ചെയ്തിരിക്കണു? അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് പാൽത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒഴിക്കുക, പാലിൻ്റെ തുള്ളി തന്നെ സോപ്പ് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിക്കുക. എന്തിനാണ്? എന്നിട്ട് അത് ഇൻസിഡൻ്റ് റേ, റിഫ്ലക്റ്റർ റേ ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു കണ്ണാട വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഇൻസിഡൻ്റ് റേ, റിഫ്ലക്റ്റർ റേ, നോർമലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പം നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ട സാധനം ഞാനത് കൂടെ ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്രം, അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ പാത്രത്തിൽ ഞാൻ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കാം കേട്ടോ. ഇതൊന്നും വലിയ ചിലവുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ഓൾ ദീസ് ഐറ്റംസ് ആർ ദർ ഇൻ യുവർ ഹോം. യു ക്യാൻ ടേക്ക് എ plastic pot, a square type, then a mirror. You put a mirror in back side and take a torch or take a laser torch, and you can notice what happens when the rays of light are falling into the water. What is happening? Then you can check it, what is happening. It reflects. Are you able to see? When the rays of light falls on the mirror or it passes through the water, what has happened? It reflects light. There is a law behind it. About that law we will explain.
If the angle of incidence is 30 degree, what will be the angle of reflection? Angle of reflection will also be 30 degree. ഈ പതന കോൺ 30 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ പ്രതിഫലന കോൺ എത്രയായിരിക്കും? 30 ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും. പതന കോൺ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നോർമൽ. എന്നിട്ട് പതന കോൺ 30 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ പ്രതിഫലന കോൺ 30 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. പതന കോൺ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് 45 ഡിഗ്രി. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? If angle of incidence is 45 degree, the angle of reflection will also be 45 degree. If the angle of incidence is 60 degree, what will be the angle of reflection? If the angle of incidence is 60 degree, the angle of reflection will be 60 degree. If the angle of incidence is 50 degree, what will be the angle of reflection? Angle of reflection will also be 50 degree. അതായത് പതന കോൺ എത്രയാണോ അത്ര തന്നെ ആ പ്രതിഫലന കോൺ. അങ്ങനെ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. അത് ഒരു സംശയമില്ല, അങ്ങനെ പാടുള്ളൂ. പതന കോൺ എത്രയാണോ അത്ര തന്നെ പ്രതിഫലന കോൺ. പ്രതിഫലന കോൺ എത്ര തന്നെയായിരിക്കും. പതന കോൺ 30 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലോ, if the angle of incidence is 30 degree, what will be angle of reflection? 30 degree. If angle of incidence is 35 degree, what will be angle of reflection? 35 degree. If angle of incidence 40 degree, what will be the angle of reflection? Angle of reflection is 40 degree. If the angle of incidence is 45 degree, what will be angle of reflection? 45 degree. If the angle of incidence പതന കോൺ 60 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലോ, ഇത് 60 ഡിഗ്രി തന്നെയായിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? 70 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ 70 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. 80 ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ 80 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. 80 ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാവും. പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും. അതായത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നു നിൽക്കുക, ഇങ്ങനെ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ അടിക്കുകയെന്ന് വെക്കുക. അതായത് എന്താണ് സംഭവിക്കുക? ഇങ്ങനെ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് 90 ഡിഗ്രി. അതായത് നോർമലി കൂടെ അടിച്ചാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അത് ബാക്കിലേക്ക് തന്നെ, മുകളിലേക്ക് തന്നെ, അതായത് അതിമേ കൂടെ തന്നെ തിരിച്ചു വരും. അതായത് ഇങ്ങനെ അടിച്ച സാധനം എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഇങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അതിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും. അതായത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് 90 ഡിഗ്രി, ദ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ വിൽ ഓൾസോ ബി 90 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് 30 ഡിഗ്രി, ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ ഈസ് 30 ഡിഗ്രി. ഇഫ് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് 45 ഡിഗ്രി, ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ 45 ഡിഗ്രി. ആൻഡ് ഇഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് 60 degree, angle of reflection will also be 60 degree. Then in your textbook, page number 27, a tabulation work, again a tabulation work is there. They have given angle of incidence and angle of reflection. Angle of incidence and angle of reflection. Are you able to notice it? Yes. Then they have given 30 degree, angle of incidence 30 degree. What will be angle of reflection? 30 degree. If angle of incidence is 45 degree, angle of reflection 45 degree. Angle of incidence 60 degree, angle of reflection 60 degree. Incidence 60 degree, reflection 60 degree. And like that you can draw a chart in your science diary, and you can write 30 degree, 45 degree, 60 degree, everything you can write. Before that you just write what is reflection. Then you laws of reflection, you just take your rough book and write laws of reflection. Note in your rough book. After that you can go through your textbook and you can write without any mistake in your science diary. All science diaries I will check when you come to our school. You will have to check it, and you won't get much time for doing all these things. Then you will have to write without mistake. Then it will be easy for me to check all the items what you have written in your notebook or science diary. Then write laws of reflection, LAWS, laws of reflection, REFLECTION, laws of reflection. Write neatly, correctly, and without any mistake. Spelling, you will have to care. Spelling, don't write when you write in your science diary or even your rough book. Try to write without any spelling mistake. Laws, LAWS, laws of reflection. Number 1, incident ray, comma, reflector ray, a normal are in the same plane. Incident ray, reflector ray, a normal are in the same plane. Number 2,
angle of incidence, ANGLE, angle of incidence is equal to സമം എന്നിട്ടാൽ മതി. ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് സമം ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് INCIDENCE, ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് സമം ഈസ് ഈക്വൽ ടു, അങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടത്, ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ. ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു angle of reflection. Once again, I will explain. Check whether you have written it correctly. Otherwise, you can refer your textbook. Number 1, laws of reflection. Number 1, incident ray, reflector ray, and normal are in the same plane. Number 2, angle of incidence INCIDENCE is equal to angle of reflection. പതന കോൺ സമം പ്രതിഫലന കോൺ. ഇതാണ് രണ്ട് നിയമങ്ങൾ. നന്നായി പഠിക്കുക. എന്താ കാരണം? ഇതെല്ലാം ആവശ്യം വരും ഭാവിയിൽ. ഇതൊക്കെ ഒരു ബേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമാണ്. ഉയർന്ന ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ടീച്ചറൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എനിക്കറിയാം. നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ്, നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. നമ്മളൊരു ICSE CBSE സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ല. നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ സ്റ്റേറ്റ് സിലബസിലെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ക്ലാസ്. ആരും വേണമെങ്കിൽ കണ്ടോട്ടെ, നമുക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല. ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടുകൊടുത്ത് ആരും വേണമെങ്കിൽ കണ്ടോട്ടെ, ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ കാണാനുള്ള അവസരം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടുകൊടുക്കാം, അതിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല. അതേസമയം നമ്മളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ മാത്രമേ. എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ 6th സ്റ്റാൻഡേർഡിലൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എടുത്താലാണ് മനസ്സിലാവുക എന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഫോർ യു, നോട്ട് ഫോർ ദ അതേഴ്സ്. നോ ഡൗട്ട് അതർ സ്റ്റുഡൻസ്, യുവർ നൈബേഴ്സ് ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്, നോ ഡൗട്ട് ദേ ക്യാൻ സീ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ യു. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ടാബുലേഷൻ പൂർത്തിയാക്കണം. എന്താ ടാബുലേഷൻ? 30 ഡിഗ്രി, ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് 30 ഡിഗ്രി, ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ 30. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്യാം. ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് 30 ഡിഗ്രി, ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ 30 ഡിഗ്രി, ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് 45 ഡിഗ്രി, ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ 45 ഡിഗ്രി, ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് 60 ഡിഗ്രി, ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ 60 ഡിഗ്രി. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ടാബുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക്, നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഡയറിയിലേക്ക് നിങ്ങളത് എഴുതിയിരിക്കണം. അതുകൂടാണ്ട് അടുത്ത ദിവസം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ റിഫ്ലക്ഷനിൽ ചില നിയമങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അന്ന് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് അടുത്ത പേജിൽ, അതായത് പേജ് നമ്പർ 27 നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത്? ഒരു കുട്ടി വലത്തെ കൈ പൊക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ കുട്ടിയുടെ ഇടത്തെ കൈയാണ് പൊക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആ കുട്ടിയുടെ ഇടത്തെ കൈ പൊക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇടത്തെ കൈ പൊക്കി കാണിച്ചു. കണ്ണാടയിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? വലത്തെ കൈയാണ് പൊങ്ങി കാണുന്നത്, അല്ലേ? നോക്കിയേ, ആ കുട്ടി ഏതാ പൊക്കി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? നോക്ക്, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നോക്കിയേ, ഏതാ പൊക്കി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? ആ കുട്ടി പൊക്കി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്? ആ കുട്ടി പൊക്കി കാണിക്കുന്നത് ഇടത്തെ കൈയാണ്. അപ്പോൾ കാണുന്നത് ഏതാ? വലത്തെ കൈ. അതിനൊരു പേരുണ്ട്, എന്താണെന്നറിയോ? ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ, അതായത് പാർശ്വിക വിപര്യാസം. അതാണ് അതിൻ്റെ പേര്, പാർശ്വിക വിപര്യാസം. അത് വേറെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ്, ഒരു വസ്തുവിനെ നമ്മളൊരു മിററിൽ കൂടെ കാണുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ്, എന്തെല്ലാം പ്രത്യേകതകളുണ്ടാവും. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഇറ്റ് അണ്ടർഗോസ് ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ. അത് അടുത്ത ദിവസം പഠിക്കുള്ളൂ. അതുവരെ നിങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. നമ്മൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. ഒരു കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ ഇടത്തെ കൈ പൊക്കിയിരിക്കും. നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കണ്ണാടയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുക. വീട്ടുകാർ ചീത്ത പറയുന്നില്ല, മാഷ് പറഞ്ഞിട്ടാന്ന് പറയാ. യു ജസ്റ്റ് ഡു വൺ തിങ്. വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു? യു ജസ്റ്റ് റൈസ് യുവർ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് സീ വാട്ട് ഈസ് സീൻ ഇൻ യുവർ മിറർ. ഡെഫിനറ്റ്ലി ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓഫ് യുവർ ഇമേജ്, നിങ്ങളുടെ പ്രതിബിംബമാണ് അതിൽ കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ വലത്തെ കൈയായിരിക്കും. നോക്കിയേ, നിങ്ങൾ നോക്കി ഉറപ്പ് വരുത്തുക. പിന്നെ വേറൊരു നിയമം എന്താ? എത്ര അകലെയാണോ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് അത്ര അകലെയായിരിക്കും ആ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുക. അതായത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇമേജ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഓബ്ജക്റ്റ് വിൽ ബി ദ സെയിം. അതാണ് വേറെ നിയമം. വേറെ നിയമം ഏതാ? ഇറ്റ് അണ്ടർഗോസ് ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ. ഒരു വസ്തു എന്തുണ്ടാവണോ, ഒരു കണ്ണാടയുടെ കാണുമ്പോൾ അത് ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ സംഭവിക്കുന്നു. പിന്നെന്താ വേറൊരു പ്രത്യേകത? ഒരേ സൈസ് ആയിരിക്കും. ഒരേ സൈസ്. അതായത് 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു വസ്തു ആണെങ്കിൽ 10 സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഇമേജ്. 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിലോ 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയായിരിക്കും ഇമേജ്. എത്ര ദൂരത്തിലാണോ കണ്ണാടിയിൽ നിൽക്കുന്നത് അത്ര ദൂരത്തിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഇമേജ്. അതുകൂടാണ്ട് ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ സംഭവിക്കും. അത് നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസമാണ് പഠിക്കുന്നത്. അതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു ആംബുലൻസ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഒരു ആംബുലൻസ്. ഈ ആംബുലൻസിൽ വേറെ രീതിയിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഞാനിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആംബുലൻസ് എങ്ങനെ എഴുതുക എന്നുള്ളത്. എന്തിനാണ് അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ആംബുലൻസ് എന്ന്? ശരിക്കും ആംബുലൻസ് എഴുതിയ പോരെ.
എഴുതിയാൽ പോരാ. എന്താ കാരണം എന്നറിയോ? വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ, ആംബുലൻസിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. എന്താ പ്രാധാന്യം? ആംബുലൻസ് എപ്പോഴും വേഗം കടന്നു പോകേണ്ടതാണ്. രോഗികളായിട്ട് പോകുന്നതാണ് ആംബുലൻസ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് കടന്നു പോകണം. അവർ ഓൺ അടിച്ചാൽ നമ്മൾ സൈഡ് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ സൈഡ് കൊടുക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം ആംബുലൻസ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം? നമ്മുടെ കണ്ണാടയിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം ആംബുലൻസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും? ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ, ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ എന്താ പ്രത്യേകത? നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇന്ന് അത് ഒരു ഹോംവർക്കായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളത് ചെയ്യുക. ഒരു ആംബുലൻസ് എന്ന് എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ എഴുതി വയ്ക്കുക. ഇതിനെന്ത് ചെയ്യണം? എന്നിട്ടൊരു കണ്ണാടി എടുക്കുക. കണ്ണാടിയെ കൂടെ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കണ്ട, ശരിക്കും ആംബുലൻസിന് വായിക്കാം കണ്ണാടിയെ കൂടെ. കണ്ട, അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഞാൻ ശരിക്കും ആംബുലൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ സംഭവിച്ചാൽ അങ്ങനെ വായിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. കണ്ട, അപ്പോൾ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? കണ്ണാടിയിൽ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുക. അപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അപ്പോൾ അതുപോലെ ശരിക്കും ആംബുലൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റും. അതായത് ഒരു വാഹനം പോകാൻ നിൽക്കുക, ഒരു ആംബുലൻസ് ബാക്കിൽ കൂടെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് നിൽക്കുക, ഡ്രൈവർ ഒരു പക്ഷേ അറിയില്ല. അപ്പോൾ അയാളുടെ ഡ്രൈവർക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു റിയർ വ്യൂ മിറർ ഉണ്ടാവും. ആ മിറർ എന്താണെന്നറിയോ? ഒരു കോൺവെക്സ് മിററായിരിക്കും. കോൺവെക്സ് മിറർ. ആ കോൺവെക്സ് മിററിൽ അതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. കോൺവെക്സ് മിററാണെന്ന് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കാണുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് വളരെ ചെറുതായിട്ടേ കാണുള്ളൂ എന്നൊക്കെ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ ശരിക്കും ആംബുലൻസ് എന്ന് കാണും. ആംബുലൻസ് AMBULANC എന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ആംബുലൻസ്. ഇങ്ങനെ കണ്ടാലോ ചിലർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല, വല്ല തമിഴാന്നിരിക്കും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ട. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആംബുലൻസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക. ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഡ്രൈവർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആംബുലൻസ് എന്ന് വായിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ വായിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബോധപൂർവമാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഒരു കണ്ണാടി എടുക്കുക. കണ്ണാടി എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാവും അല്ലേ? കണ്ണാടി എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരോട് ഒരു കണ്ണാടി തരാൻ പറയുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുക. എന്നിട്ട് അത് വായിക്കുക. നിങ്ങൾ എഴുതിയ സാധനം വായിക്കുക. അപ്പോൾ ആംബുലൻസ് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയത് ശരിയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എഴുതി നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആംബുലൻസിൽ നിന്ന് വായിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇന്ന് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇമേജ് ഫോംഡ് ബൈ എ പ്ലെയിൻ മിറർ മൂന്നാണുള്ളത്. ഒന്ന് സൈസ്, രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ്, ലാറ്ററൽ ഇൻവേർഷൻ സംഭവിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസം പഠിക്കാൻ പോണത്. ഇന്ന് നമ്മൾ അതൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഹോംവർക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക. ഹോംവർക്ക് എന്താണ്? ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് വരയ്ക്കുക. അത് കൂടാണ്ട് ഇതും വരയ്ക്കണം കേട്ടോ. ഇത് വരയ്ക്കണം. നമ്മൾ നേരത്തെ ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ പറഞ്ഞില്ലേ? ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷനിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സയൻസ് ഡയറി വിൽ ഹാവ് ടു കോപ്പി ടു യുവർ സയൻസ് ഡയറി. But 2 homeworks are there. What are the homeworks? First of all, you will have to draw the incident ray, then reflector ray and normal. And you will have to understand angle of incidence and is equal to angle of reflection. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ലോസ് ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ നന്നായി പഠിക്കുക. കുറേ പ്രാവശ്യം വായിച്ച് പഠിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കൂളിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സംശയങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു തരാം. ആരും വിഷമിക്കേണ്ട. അതുകൂടാണ്ട് നിങ്ങൾ പറ്റാവുന്നത്ര ആംഗിൾ എഴുതുക. 30 ഡിഗ്രി, 35 ഡിഗ്രി, 40 ഡിഗ്രി. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൻ്റെയൊക്കെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷൻ എഴുതുക അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ചെയ്യുക. അതുകൂടാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? പേജ് നമ്പർ 27 തന്നെ ആംബുലൻസിൻ്റെ ഒക്കെ കാണാം. അത് അടുത്ത പേജ് കൂടിയിട്ട് വൈൽ ലുക്കിംഗ് ഇൻ എ മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വൈൽ ലുക്കിംഗ് ഇൻ എ മിറർ. അത് നിങ്ങൾ നന്നായി വായിക്കുക. ഒരു പ്രാവശ്യം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവോ? യു വോണ്ട് ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെൻ യു റീഡ് വൺസ്. 2 പ്രാവശ്യം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാവില്ല. കുറേ പ്രാവശ്യം വായിക്കുക. കുറേ പ്രാവശ്യം വായിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും? അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം മനസ്സിലാവില്ല, കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും. എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടാവും? എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്, എൻ്റെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾക്ക് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് a lot of time, plenty of time you are getting, and because of lockdown you are sitting in your home, you are not coming to school, and thereby you are getting plenty of time. And take your textbook and try to read it. If you are not understanding, ask your parents or ask your neighbors, or if any graduates, especially physics or chemistry graduates are there, you can ask them what is lateral inversion. Everything they will explain. If they are not explaining, don't worry, the next day we will explain everything. My dear students, wait for the next part of the video. Thank you.